गौरमेंट इस अग्निपथ योजना के उत्ते आप ही बुरी तरह कन्फ्यूज़ड है। मैं चैलेंज करना अमृतसर के अंदर कि कोई बंदा मेरे नाल बह के इस गल के उत्ते बहस कर लवे कि अग्निपथ स्कीम जिहड़ी है ये फेल है कि कामयाब हैगी। एक बंदे नूं 4 साल तुसी नौकरी दे दी, उन्होंने ट्रेनिंग दोगे, 4 साल के बाद वो घर आ जाएगा। 22 साल दे जे 21 साल जाएगा, 25 साल से रिटायर हो गया। वो 25 साल से रिटायर जोड़ा होके आएगा वो करेगा की? उहदे नाल तो किसी ब्याह ही नहीं करना। असी 1000 साल गुलाम रहे हैं। मैं हैरान होना किसी ले कि 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी सरकारां ने कुछ लर्न नहीं इतिहास तो किया। पॉलिसी किने बनाई? सरकार बनाती, फौज ने नहीं बनाई, सरकार ने बनाई। सरकार जिम्मेदार है वो बह के उन्होंने मिनिस्टर बैन, डिफेंस मिनिस्टर बनावे, जिथे जिथे कोई क्वेश्चन पूछता उन्होंने उसका जवाब दें। मगर गौरमेंट आप अवॉइड करनी शुरू कर दी और अपने जरनैलों अगे ले आई। ये दुनिया के इतिहास किधरे नहीं होया। गौरमेंट की पॉलिसी इस तरह की रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर दियो, रेलवे प्राइवेट कर दियो, जहाज जोड़े वो प्राइवेट कर दियो। इस तरह इन्हें होर कई जगह चीज़ां जड़ियाँ सन वो इन्हें प्राइवेट लोगों को देनियां शुरू कर दित्तियां। गौरमेंट को किदा नहीं पता कौन नशा बेचता है, कौन समैक बेचता है, किहड़ा समैक का गॉड फादर है, किन्ने ट्रांसफरां च पैसे खाधे, किन्ने होर किसी चीज़ च पैसे खाधे, किदा नहीं पता है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ दीपक भंडारी तो तुसीं देख रहे हो D4U न्यूज़। केंद्र सरकार वालों एक योजना लियांदी गई है अग्निपथ। हालांकि उन्होंने लैके पूरे देश भर च विरोध होया सी, पर नाल ही तीनों सेना नायक है उन्होंने कह दिता है कि योजना वापस नहीं होएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह तो कहता है ये कुछ संशोधन हो सकता है। इनू लैके क्यों बवाल मचिया होया ते ये योजना नूं लियाउण दी लोड़ क्यों पई? असीं अज साडे नाल ने पंजाब विधान सभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, प्रोफैसर दरबारी लाल नाल गलबात करेंगे। पर साहब नमस्कार जी, स्वागत है जी। नमस्कार जी। पर साहब अग्निपथ के तहत अग्निवीरां की भर्ती की जानी है। पहला सवाल तो है कि इसकी जरूरत क्यों पई? साडे मुल्क नूं आज़ाद होया 75 साल हो गए कि भी क्या भी साडा पहला जिहड़ा सिस्टम सी सेना दी जिहड़ी प्रक्रिया भर्ती का वो ठीक नहीं सी। मुल्क की आज़ादी तो 75 साल बाद इस वेले केंद्र सरकार ने एक नवी फौज के संबंध में योजना बनाई जिहदा नाम अग्निपथ है। अग्निपथ एक ऐसी योजना है जिहड़ी अद्धी है, अधूरी है, इम्प्रैक्टिकल है और इहदे च बहुत सारियां खामियां हैं और देश की सुरक्षा वास्ते भी ये खतरा है। हुण इसकी लोड़ क्यों पई ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दस सकती है, पर सानू पहला ये स्टडी करना चाहिए कि साडी जिहड़ी पहली फौज है जिहड़ी 1947 तो लैके अज तक साडी मुल्क नूं सुरक्षा प्रदान कर रही है, उहदे विच की कमी आई है? किसी तरह की कोई उलझन साडी पुरानी फौज च नहीं। 1947 च अगर पाकिस्तान ने कश्मीर से चढ़ाई की थी, साड़ी फौज वालों कोई कमी नहीं आई और बड़ी बहादुरी के नाल उस वेले लोग उन्होंने बर्फीलिया इलाकों जाके लड़े। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यकदम लड़ाई बंद कर दी और वो POK जिहड़ा सी वो इलाका और पाकिस्तान के होर कई इलाके साढ़े जिहड़े सन पाकिस्तान चले गए। 1965 के अंदर जो पाकिस्तान ने कश्मीर नूं फिर लैण वास्ते चढ़ाई की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी के वेले साड़ी फौज ने वो जोर दिखाए जिहड़ा दुनिया का कोई मुल्क नहीं दिखा सकिया। कोई किसी तरह की कमी नहीं, असी पाकिस्तान नूं हराया और बहुत सारे उहदे इलाके ते कब्जा भी कर लिया। अखीर पाकिस्तान नूं मजबूर होके UN च दुआई देनी पई और रूस नाल बैठ के उस वेले समझौता होया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने 1971 च भंडारी साहब 13 दिनों के अंदर अंदर असी पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिते। 13 दिन कोई गल नहीं होंदी और फिर उसके बाद लड़ाई हुई वाजपेयी साहब के वेले जो कारगिल युद्ध होया
ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸੱਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਸਮੰਜਸਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਧਕਾਰਮय ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਮਾਰ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਵਧਾ 2 ਸਾਲ ਵਧਾ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਤੇ 4 22, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਮਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕਤ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਰਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਗਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30,000, ਫਿਰ 33, ਫਿਰ 36, ਫਿਰ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ 11-11.5 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓਗੇ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 22 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ 21 ਸਾਲ ਜਾਏਗਾ, 25 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓਗੇ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ 1/3 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਔਰ 5 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, 5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 26 ਲੱਖ 26 ਲੱਖ ਤੇ 52 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਲ 8-9 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ। ਇਹ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 26 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, 52 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮਸਲਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਪਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 45,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਢਾਈ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਗਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਸਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਇਕਨੋਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ
75 ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਇਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੇਟ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਖੂਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ 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 ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ तमाम ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਣੀ ਅੰਬਾਣੀ ਕਰੀਬ 10,000 ਆਦਮੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਅਮੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਉਹ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਪਸ਼ਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਨ POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਨਸਰਕਲਮੈਂਟ, ਘੇਰਾ ਕੱਟਣਾ।
पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म की सी कि चीन ने 1949 च माओ से तुंग ने चीन ते कब्जा कर लिया। ਉਹਦੇ बाद इमीजिएटली उन्हें तिब्बत ते कब्जा कर लिया। अगर हिंदुस्तान के कोल स्ट्रोंग फोर्स होंदी, मजबूत असी होंदे, असी उन्होंने कब्जा ना करन दिते। अंग्रेज़ों ने चीन नूं ते चीन और इंडिया के दरम्यान च जिहड़ी तिब्बत है उन्होंने बफर स्टेट बना के रखा। ਉਹਦਾ रिजल्ट की निकलिया कि चीन का अपना एरिया 44 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ किलोमीटर सी जी ਤੇ 41 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ किलोमीटर ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ 95 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ किलोमीटर ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, लद्दाख ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, अरुणाचल प्रदेश के पिछले एरिया से कब्जा कर लिया, भूटान के मगरले बने कब्जा कर लिया। एक तो उन्हें ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म है, कमज़ोर फौज उसका जवाब नहीं दे सकती जी। सैकेंड, चीन ने हिंदुस्तान को घेरन वास्ते एक पॉलिसी बनाई। घेरना किस तरह कि इंडिया को चौं तरफों कब्जा कर लिया जाए। एक उन्हें तिब्बत से किया जिहड़ा हिमालय के नाल है, फिर उन्हें नेपाल के नाल समझौता किया, फिर उन्हें बंगाल के नाल समझौता किया जिहड़ा बांग्लादेश है, फिर उन्हें बर्मा दे विचों चीन तो लैके बर्मा तो निकल के खाड़ी बंगाल के अंदर एक सड़क निकलेगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि खाड़ी बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ चीन की प्रेजेंस आ गई। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ अंडेमान निकोबार आईलैंड है ਉੱਥੇ खतरा पैदा हो जाएगा। ਉਹਨਾਂ फिर आके श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ हबन टोटा बंदरगाह है जी, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। फिर उन्हें पाकिस्तान के नाल समझौता किया। की किया, साढ़े ही जिहड़ा POK है, जिहड़ा पाकिस्तान आकूपाइड कश्मीर है, वो जियांग प्रांत चों एक सड़क कढ़ के वो ग्वादर तक लियाए। जिसले वो लियाए इनू तो वो सड़क उन्होंने सी पैक कहने जी। पाकिस्तान के पासे भी उन्हें घेर लिया, जगह हिंदुस्तान की कब्जा उत्थे चीन कर रहा। हुण पिछे जे आई खबर कि पाकिस्तान जिहड़ा है अपना कर्जा उतारन वास्ते POK का बाल्टिस्तान और गिलगित ये दो प्रांत चीन को देने वास्ते तैयार है। अगर चीन ने वो जगह लै लिया तो फिर तो साढ़े सिर पर आके चीन बह गया। तो फिर कमज़ोर जी फौज है या अग्निपथ वाले 4-4 साल वाले बच्चे है, ये तो नर्सरी है, किंडर गार्टन है, प्ले पैन है। प्ले पैन वाला मुंडा जिहड़ा MA पास है उसका मुकाबला किवें कर सकता? वो तो बेचारे अनट्रेन ने। इन्हों कोई 10-12 साल ट्रेनिंग दिओगे फिर जाके कामयाब होंगे, एफिशिएंट अफसर बनता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं बनता। रही दूजी गल जो आप जी ने पूछा वो ये है कि हिंदुस्तान जिहड़ा है ये एक अपनी तरह का मुल्क है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर धर्म के नाम के उत्ते झगड़े नहीं है। साडे मुल्क की प्रॉब्लम यह है कि ये शुरू तो कई तरह के धर्म मत मतांतर मजहब इत्थे पैदा होंदे गए, लोग मिल के चलते गए। मैं कल पढ़ता पाया सा, लियो टॉल्स्टॉय रूस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक होया, बड़ा महान साहित्यकार है। उन्हें अपनी किताब च लिखा है कि अगर लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा दिता जाएगा तो मुल्क अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। आपस में लड़न का फायदा की है? हिंदू भी इत्थे रहने वाले ने, मुसलमान भी इत्थों के रहने वाले हैं, सिख भी इत्थों के रहने वाले हैं, ईसाई भी इत्थों के रहने वाले हैं, सारे हिंदुस्तानी ने, हिंदुस्तान की औलाद ने। सारिਆਂ ਨੂੰ नाल मिला के चलना चाहिए। यह मंदिर मस्जिद के झगड़े के नाल रिजल्ट की निकले, इकोनॉमी कमज़ोर हो गई, लोगों का ध्यान उस पासे चला गया। जदों लोगों के ध्यान धर्म वाले पासे डाइवर्ट करोगे, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जाएगी और दुनिया साड़ी बदनामी होएगी, साड़ी छवि जिहड़ी है उसनूं तबाह लगेगा, ठेस लगेगी। इस करके सरकार नूं इमीडिएटली ये जिहड़ी धार्मिक लड़ाई आपस में विवाद पाया है इसनूं खत्म कर देना चाहिए। अगर इन्हां ने कोई मसला हल करना है, दोवां पासे दे कुछ बंदियां नूं बुला के प्राइम मिनिस्टर साहब अपने कोल सद लैण तो किहड़ा मसला हल नहीं हो सकता। अच्छा पैसा फिर तुहानूं फिर की लगता कि जे असल मुद्दों तो ध्यान भटकाउण वास्ते ये सारा कुछ किया जाता? देखो असल मुद्दे जिवें सो तुसीं दस्सिया भी साडी इकोनॉमी वीक हो रही है, सरकार एक एक चीज़ करके बेच रही है, आम आदमी रोटियों मोहताज हो गया, तो कुछ लोग जिहड़े ने इन्ने अमीर हो गए कि सोने दे
ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ 1952 ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? 500 ਦਾ 1000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ 1900 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਇੱਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟ ਬਦਲਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋਟ ਬਦਲਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲਈ ਜੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਆ ਨਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਰ ਆਦਮੀ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਫਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 700-800 ਨਹੀਂ ਜੇ 3000, 3500, 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 9% ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ 1000-2000 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ, ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਗਨੀਪਥ ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਜਾਂ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਕਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿਓ। ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇਖੀਏ, ਬਟਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ,
ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, MLA ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-20, 30-30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਲਝਣ ਪਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 1990-92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਪਿੱਛਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000-3000 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ? ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸ਼ੇਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ, 100% ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਮਗਰ 99.99% ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ 3-4 ਕਰੋੜ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 15-20 ਕਰੋੜ ਬਣਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮੈਕ ਦਾ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠੂਏ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਰਾਤਾ? ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਲ ਗਏ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਗਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਫਸਰ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਬਰਟ ਵਾਲਪੋਲ ਫਸਟ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਐਕਸਚੈਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਯੂਰ ਵਰਕ ਡਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਓ। ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ।
फिर लिबरल पार्टी आई, वो भी ख़त्म हो गई। उत्थे एक पिट दी यंगर आया 22 साल का मुंडा, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और लोग कहने ने छुट्टियां तो बाद वापस आ जाना। वो 20 साल प्राइम मिनिस्टर रहा और उन्हें शादी नहीं कराई। जदों उन्हें कहा कि तुसी शादी क्यों नहीं करवाते, कहता जिन्नी तनख्वाह मैनूं मिलती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं परिवार नहीं पाल सकता, मैं आई विल सर्व माई नेशन। उन्हें करप्शन जी सी बहुत घट कर ली। हुण साडी प्रॉब्लम यह है, साडे ढांचा है फैडरल ढांचा है, साड़ियाँ स्टेटां ने, उत्थे सरकार होर है, दिल्ली दे विच सरकार होर है। कानून तो तां चलदा है जे दिल्ली तो लैके पिंड तक इक्को चीज़ चले थे। हुण पंजाब दे विच आप वाले है, दिल्ली च आप वाले है, उधर यूपी दे विच बीजेपी वाले है, राजस्थान च कांग्रेस वाले है, सारे अपनी अपनी सरकारां दा सिस्टम वो चलाते हैं। मगर फिर भी करप्शन मैं ये तो नहीं कहता 100% दूर हो जाए, मगर इनू घट किया जा सकता, नशे नू घट किया जा सकता। नशा अज थोड़ा आया, नशा तो लगातार आ रहा। अगे इत्थों बॉर्डर तो आता सी, हुण ड्रोन चों आउण लग पिया। हुण रात नूं वो ड्रोन किसी के घर पिंड दे उत्ते उतार देण, वो ड्रोन अरावोनी 10-20 किलो समैक उत्थे रख के इचरा उन्हें उड़ जाना। वो रात नूं हनेरे च पता भी नहीं लगता। उहदे वास्ते भी BSF पुलिस नूं पगड़ियां करना पेगा। मैं दो चीज़ां जिहड़ियां ना भंडारी साहब, फौज और पुलिस, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ खर्च कर लग्या कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये करना जी इन्हां दी पेंशन बंद कर देंगे, इन्हां दी तनख्वाह थोड़ी होएगी, तनख्वाह थोड़ी दोगे फिर काम भी उस तरह का होएगा, तुहाडा नुकसान हो जाएगा मुल्क का। इस करके मुल्क की मजबूती वास्ते, उसकी स्थिरता वास्ते, उसकी खुशहाली वास्ते ज़रूरी है तुसी आमदन के साधन पैदा करो। GST अगे नालों ज़्यादा आउंदी पई है। अगे GST आउंदी सी 1,10,000 करोड़, हुण आउण लई है 1,40,000 करोड़। तो रुपया तो वधिया, मगर आम आदमी जिहड़ा है वो मारिया गया, आम आदमी गरीब हो गया, चंद आदमी जिहड़े ने वो बहुत अमीर हो गए ने। रुपया कंसनट्रेट कर गया थोड़े लोगों के हत्थों में, और गिनती के बंदे ने जिहड़े माला माल हो गए ने। ये याद रखना, जदों कुछ बंदियां दे हत्थ पैसा आ जाएगा आम आदमी मारिया जाएगा, क्योंकि इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। प्रोफेसर एक अज का लास्ट सवाल है, रुपया लगातार डिग रहा है, की कारण है? देखो गल यह है कि इन्फ्लेशन है बड़ी, सरकार की जी पॉलिसी है इकनॉमिक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अदरवाइज रुपया ਜਿਹੜਾ ਸੀ डॉक्टर मनमोहन सिंह ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ 70-71 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, 69-70-71। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ। तो नैचुरली जी इकनॉमिक पॉलिसी है साड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमियां कमजोरियां गौरमेंट ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठ के चंगी कोई नीति ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ निर्माण करना चाहिए, ताकि देश ਜਿਹੜਾ ਉਹ खुशहाल रहे। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਾਈ ਲਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ D4 ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।